میں خاص کر وہ دامادوں کو بول رہا ہوں جو بیوی کو بولتے کہ ہمارے ماں باپ کی عزت کرو، مگر پلٹ کے ان کے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے. بچہ شادی سے پہلے بولتے بچہ سگریٹ نہیں پیتا، گٹکا نہیں کھاتا، شراب نہیں پیتا. شادی ہوتے ولیمے کے دوسرے دن انہیں سگریٹ پی کے آ رہا، گٹکا گھر میں بیٹھ کے کھا رہا. تو وہ دھوکا. ایک ہمارے دیش میں ایک ایسا بڑا دھوکا ہے جس کی نہ کوئی کمپلینٹ، نہ ایف آئی آر، نہیں کچھ نہیں. شادی سے پہلے بولتے ہمارا بچہ بہت اچھا ہے، شادی کے بعد میں جو تو انہیں پی لے کے آ رہا، گٹکے کھا رہا، سگریٹاں پی رہا. ایک بچی کی پوری زندگی برباد کر دے رہے ہیں بھڑوے سالے. نہیں برداشت کرو، کرنا پڑتا. ہم لوگ بھی کر رہے ہیں، سسرال والے ساساں بھی عجیب و غریب ہے. میں پرسوں میں ایک اسٹیٹمنٹ دیا، جو بچیاں جو گھراں تباہ کر دے رہے، جو گھراں برباد کر دے رہے، وہ بچیاں خاص کر ان کو، تاکہ جو ہے اپنی غلطی کا احساس ہونا، اپنی زندگیاں صحیح کرنا ان لوگوں ملک کے. میں اسٹیٹمنٹ دیا، وہ اسٹیٹمنٹ میں دیا تو کچھ داماداں لے کے آگے بتا رہے تھے تمہارے جیسے عورتوں کے اوپر وہ اسٹیٹمنٹ ہے بول کے بتا رہے تھے. کیا ہے رے؟ تو اس قابل سمجھ رہا اپنے آپ کو جو تیرے کو کوئی بھی عورت بچی دیتے. نکاح ارے بھائی زمین پہ ہوتا، اوپر عرش پہ اللہ کے پاس بھی ہوتا. شادی کے نام کو اتنا بدنام کر دیے بھڑوے سالے. نہیں سسرال کو گیا اگر داماد تو ایسا اکڑ کے رہتا، بمبو اکڑے جیسا اکڑے ہوا رہتا. تمہارے اماں کو نہیں پوچھے صحیح، تمہارا بھائی سلام نہیں کرا. کئی کو رہی ہے ظلم. ارے کل جب میں ہاسپٹل سے آیا، میرے کو بہت سارے عورت بچیاں جس کے مرداں ہجڑے قسم کے ہیں، مرداں ہیں جو خالی جوروں پہ ظلم کرنا، سسرالوں پہ ظلم کرنے والے ہیں، وہ لوگوں کے شکایتاں کرے میں بھیا بھاؤں کو بولے، دامادوں کو نہیں بولے بلکہ. ارے میری اماں تم لوگ کا میں میسج دیکھا. ڈاکٹر دیکھو بمبی سے معلوم کرو آپ لوگوں جو بمبی سے جو کنیکشن رہتا اپنی آواز پہ. بہت سالوں سے ایک پرابلم تھی جو ہاسپٹل میں کبھی بھی معلوم نہیں ہوئی، ابھی پکڑے میں آئے. وہ ڈاکٹروں دیکھو میرے بہت ہیوی ڈوز ہے، زبان بھی میری بہت موٹی ہو گئی، مگر میں ضروری سمجھ رہا ہوں. جو ہمارے بچیاں بول رہے تلنگانہ کے کہ آپ دامادوں کو نہیں بول رہی، کیا عورت بچی جو گھر کی بہو بن کے جاتی انہیں سسرال والوں کی عزت کرنا، اس کا مرد اپنی سسرال والوں کی عزت نہیں کرنا، کیا ایسا ہے کیا بول کے بچیاں بول رہی کچھ ہماری بہنیں. تو میں وہ جو داماداں ہیں خاص کر کے ایک عجیب پرجاتی کے بنے ہوئے رہتے ان لوگ. ایک گھر کی عورت بچی تم کر کے لے کے جا رہے، انہیں تمہارے باپ کی نوکر نہیں ہے. انہیں میاں اور بیوی کو دونوں کو ایک کرنے کے واسطے ایک ہی رشتہ جس کو شادی بولتے. شادی ایک ایسا نام ہے جس سے جو ہے دو خاندان مل کے رہتے، پھر ایک ان کی پیڑھی آگے جاتی. اگر عورت کی جگہ مرد ودا ہوتا نا تو جب معلوم ہوتا تھا، سوچو اپنا گھر دار، اپنا گھر کا آنگن، اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑ کے، اپنے دوستوں کو سہیلیوں کو چھوڑ کے انہیں تمہاری زندگی میں آ رہی. ماں وہ ہے جو دنیا کا درد برداشت کر کے ہم کو پیدا کری. بیوی وہ ہے جو دنیا کو ٹھکرا کے ہماری زندگی میں آئی. تو میں کیا بول رہا ہوں، ماں ایسی چیز ہے، ماں کے ساتھ کمپیئر کرو بھی مت بیوی کو. مگر بیوی کا جو مقام ہے اس کی ذمہ داری ہے اولاد کو اچھا نام، اچھا کپڑا، اچھی پڑھائی، اچھی تعلیم، اچھی تربیت. تم ماں جو ہے اپنے کلیجے کا ٹکڑا تمہاں کو دے رہی، تم اگر کوئی عورت بچی تمہاں کو دے رہے تو اس کے ماں باپ کا بھی حقیقہ کرو. تم
माँ के अपनी सास, मैं खासकर वो दामादों को बोल रहा हूँ जो बीवी को बोलते कि हमारे माँ बाप की इज्जत करो, मगर पलट के उनके माँ बाप की इज्जत नहीं करते। बच्चा शादी से पहले बोलते बच्चा सिगरेट नहीं पीता, गुटखा नहीं खाता, शराब नहीं पीता। शादी होते वलीमे के दूसरे दिन उन्हें सिगरेट पी के आ रहा, गुटखा घर में बैठ के खा रहा। तो वो धोखा। एक हमारे देश में एक ऐसा बड़ा धोखा है जिसकी ना कोई कंप्लेंट, ना एफआईआर, नहीं कुछ नहीं। शादी से पहले बोलते हमारा बच्चा बहुत अच्छा है, शादी के बाद में जब तो उन्हें पी लेके आ रहा, गुटखे खा रहा, सिगरेटा पी रहा, एक बच्ची की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दे रहे हैं भड़वे साले। नहीं बर्दाश्त करो, करना पड़ता, हम लोग भी कर रहे हैं, ससुराल वाले सासा भी अजीब गरीब है। मैं परसों में एक स्टेटमेंट दिया, जो बच्चियां जो घरा तबाह कर दे रहे, जो घरा बर्बाद कर दे रहे, वो बच्चियां खास कर उनको, ताकि जो है अपनी गलती का एहसास होना, अपनी जिंदगियां सही करना उन लोगों बोल के मैं स्टेटमेंट दिया। वो स्टेटमेंट में दिया तो कुछ दामादा लेके आके बता रहे थे तुम्हारे जैसे औरतों के ऊपर वो स्टेटमेंट है बोल के बता रहे थे। क्या है रे, तो उस काबिल समझ रहा अपने आप को जो तेरे को कोई भी औरत बच्ची देते। निकाह, अरे भाई जमीन पे होता, ऊपर अर्श पे अल्लाह के पास भी होता। शादी के नाम को इतना बदनाम कर दिए भड़वे साले। नहीं, ससुराल को गया अगर दामाद तो ऐसा अकड़ के रहता, बम्बू अकड़े जैसा अकड़े हुआ रहता। तुम्हारे अम्मा अम्मा को नहीं पूछे सही, तुम्हारा भाई सलाम नहीं करा, कई को रही है जुल्म। जैसा तुम तुम्हारे माँ बाप की इज्जत कराना चाहते, वैसी जो है औरत बच्ची की भी माँ बाप की, भाइयों की, बहनों की इज्जत करना। ऐसा नहीं, ऐसा काम मत करो। देखो भाई, घर, अगर तुम घर में जो है हंसी खुशी से रहे तो जो है घर जन्नत बन जाता। अगर तुम घर में ताकत इस्तेमाल करे, जुल्म, उन्हें जो है पूरे पूरे महीनों तुम्हारे साथ रहती, नौकर के जैसा काम करती, बगैर तनख्वाह के काम करी जैसा काम करती, तुम्हारे बच्चों को संभालती, तुम उसको घर को छोड़ने के टाइम पे किरकिरियां, घर में गए तो, ससुराल में गए तो मुर्गी कटाओ, बकरा कटाओ, दामाद को ऐसा करो ऐसा करो। ये लोगों के वास्ते मैं सुकून से स्टेटमेंट देता हूँ, मेरी हालत वैसी नहीं है, मैं हेवी डोज है मेरे बहुत। मैं कल ही जो है, मैं कल ही जो सोशल मीडिया के जरिए स्टेटमेंट दूंगा बोल के सोचा था, मगर पूरा दिन चले गया, रात पूरी रात हो गई। आज मैं कोशिश करा कि आप लोगों से मुखातिब होऊंगा, मगर बहुत सारे मेरा वो स्टेटमेंट मैं दे के चले गया तो वो औरत बच्चियों को बता के बोल रहे कहते, देखो तुम्हारे जैसे भावों के बारे में। भाई वो मुट्ठी भर गंदे औरतें हैं। तो कल भी देखो रैन बाजार में जो है, मैं रात में 12 बजे में न्यूज देखा, रैन बाजार में छोटा भाई और भौनी मिलके भाई को मार दी। खतला रोडिया खतला नहीं कर रहे हैं आजकल, जितने खतला हो रहे ना 99% सिर्फ फैमिली में और गांजा ड्रग्स की वजह से हो रहे। खाली पीली के वो रोडी शटरा बेचारे, शुगर बीपी पेशेंट, हार्डा वार्डों के मरीजा हो गए, कहाँ रह रहे हैं क्या है मालूम नहीं। उन लोगों को आखिरी में हमारे राजेंद्र नगर के डीसीपी साहब, उन्होंने खुद रोडी शटरों की हालत पे रहम खा के उन लोगों को राशन दलाए आखिरी में। ये इन लोगों तो वेस्ट बदनाम है, वो क्या गलतियां कर ली कि जवानियों में बदनाम है, मगर ये जितने मर्डर हो रहे हैं फैमिलियों में मर्डर हो रहे हैं। भाई भाई का कत्ल, बेटी माँ का कत्ल, माँ बेटी का कत्ल, बाप बेटे का कत्ल, बेटा बाप का कत्ल, चीचा भतीजे का। और ये बीच में